پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول نوجوان فلم سازوں اور فلمی دنیا میں کریئر بنانے کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے ایک بار پھر بڑے مواقع لا رہا ہے. جی ہاں, 19 جون سے کراچی میں شروع ہونے والے اس 4 روزہ فیسٹیول میں اسٹوڈنٹس کو اپنی فلمیں پیش کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے, جس میں وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں گے اور فلم انڈسٹری میں ایک کامیاب کریئر کی شروعات بھی کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے. بالکل, فلم اور تھیٹر کی جب بات آتی ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے, کسی بھی معاشرے کی جذبات کو جگایا جا سکتا ہے, شعور اور آگاہی جو ہے اس کو پھیلایا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر اگر ہم ماضی میں دیکھیں, ایک وقت تھا ہماری انڈسٹری بہت مضبوط تھی, اس کے بعد ایک ڈکلائن آیا اور اس ڈکلائن کی وجہ سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اور اس سے جڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اس کے بعد جب اس پر بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا, ایون گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی, تو کچھ شخصیات آگے بڑھی اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس انڈسٹری پر کام کرنا ہے اور ان تمام آرٹسٹ, ان تمام فنکاروں, ان تمام ہدایت کاروں, رائٹرز کے لیے کام کرنا ہے جو اس کے اندر نہ صرف بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ نام بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر. ان میں سے ایک نام ہمارے لیے بڑی پرائڈ کی بات ہے کہ جب بھی میں ان کا انٹرویو کرتی ہوں, ایک نئی چیز کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے کہ کیا نیا شروع ہونے والا ہے اور کیا ان کا ویژن ہے. ہمارے ساتھ ہم نیٹ ورک کی صدر سلطانہ صدیقی صاحبہ موجود ہیں, جو کہ روح روا بھی ہیں. کراچی فلم سوسائٹی کا آغاز ہوا تھا 2017 میں, اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. آپا, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. ان کے ساتھ موجود ہے, اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں, ہمارے سارے مہمانوں کا میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. ایک پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اس کی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ مصباح خالد صاحبہ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان ایمبیسڈر ریٹائرڈ فاروق عامر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ آغاز آپ سے کروں گی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک, زبردست اور خوش بھی ہیں. آج ہمیں جو ہے پہلی مرتبہ مجھے اپنے اس سیٹ کے تھرو, اس شو کے تھرو آپ کا انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ویژن جو ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو دوبارہ سے اٹھانا ہے, فلم انڈسٹری کو, ڈرامہ انڈسٹری کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی ہماری بڑی زبردست ہم نیٹ ورک کی وجہ سے آگے چل رہی ہے. فلم انڈسٹری کو اٹھانے کا پیچھے ویژن جو ہے وہ آپ کا کیا تھا؟ شروع سے ہی دیکھیں, میرا تو پروفیشن ہی یہ, کام ہی یہ ہے, تو کہ فلم, ڈرامہ, اسکرپٹ ساری. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پاس بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے کہ جن کے تھرو وہ بیچارے اپنی جو بھی ٹیلنٹ ہے, کوئی فلمیں ہیں, کوئی چیز ہیں, وہ دکھا سکیں. تو ہم نے اپنے ہم خیال لوگوں کو بٹھایا. میں نے کہا بھائی اس کی بڑی ضرورت ہے. اور جیسے میں باہر بھی جاتی رہتی ہوں اور کتنی فلم فیسٹیولز میں جو ہے میں جیوری میں بھی رہی ہوں, تو ایک دل چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں, اور ٹیلنٹڈ لوگ تو ہیں لیکن ان کو بھی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. تو یہ بڑا یعنی کئی دنوں سے سوچ رہی تھی. پھر اپنے جیسے جو سوچ کے لوگ ہیں ان کو جمع کیا, جس میں جاوید جبار صاحب تھے, عشرت صاحب, پھر رونق لاکھانی, سعیدہ لغاری, اور بہت سے اس طرح کے جو لوگ, شرمین میں چنائے, خورشید صاحب. تو کئی لوگوں کو ہم نے سوچا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس وہ ساتھ بھی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کافی کام تو ظاہری ہے, جو سوچتا ہے وہی اس کو زیادہ دوڑ بھاگ کر کے کرتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بے حد ضروری ہے, ہمارے بچوں کے لیے جو فلم میکرز ہیں, جن کو شوق ہے, جن کو پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کرنے سے کیا ہوگا کہ بچے جو باہر سے فلمیں آئیں گی وہ بھی دیکھیں گے, سیکھیں گے, اور باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے وہ لرن کریں گے, اور ان کو موقع ملے گا کبھی انشاءاللہ کہ وہ باہر بھی جائیں اور اپنی فلموں کی نمائش کریں. یہ خیال تھا جس سے ہم 2017 سے جو ہے لے کے چلے ہیں. اور بیچ میں کووڈ آ گیا, یہ ہوا, تو کچھ سلو ہوا, لیکن ہم نے کیا. شروع میں تو گورنمنٹ نے بھی کافی ہمیں اس میں ہیلپ کی تھی, اپنی مریم اورنگزیب صاحبہ اور سندھ گورنمنٹ نے. لیکن میں نے وہ کہا نا کہ جن کو جنون ہوتا ہے, جیسے مصباح جیسے, ہم جیسے لوگ اور خیم خیال لوگ, تو وہ چل پڑتے ہیں, چاہے کچھ ہو نہ ہو, تو ہر سال ہم کرتے ہیں یہ. اچھا آپا, گورنمنٹ کی طرف سے کس حد تک آپ کو سپورٹ ملی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں تو سپورٹ ملی, اس کے بعد گورنمنٹ نے کتنا ساتھ دیا اور کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے اس انڈسٹری کو حکومتی؟
मैं ये समझती हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस बात को समझ जाए तो बहुत ये बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा। और जो शुरू में बात थी वो बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी इतना था कि हम बेचारे बच्चों से काम ले सकें। और ये अभी भी हम अपने तरफ से भी ये जो है कराची फिल्म सोसाइटी की तरफ से अभी एक फिल्म जो है हुंदन, वो एक बच्चे ने बनाई है हुंजा पे, हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। कई दफ़ा स्पॉन्सर्स को ढूंढा, ये किया, लेकिन लोगों को अभी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि कहते तो हैं कि फ़िल्म की इम्पोर्टेंस है और जब कोई ऐसी बात होती है तो सब दौड़ते हैं कि कोई फ़िल्म बनाए, लेकिन उससे जो बीच में जो टाइम होता है कि बच्चों को किस तरह से इनकरेज करें और उनके लिए किस तरह सिखाने के लिए वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं ये 17 से, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी मेकअप का, कभी लाइट का। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर बहुत से लोग साथ दें। जो कमाल, आपने ख्याल की बात की। मैं कहती हूँ कि हम जिस एंटरटेनमेंट स्टाफ्ड माशरे के अंदर रहते हैं ना, यहाँ पर ख्याल आ जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ख्याल ही मैनिफेस्ट होते हैं। Exactly. मैं मिसबा साहिबा आपकी तरफ आ जाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइएगा। 19 से 22 तारीख तक हो रहा है, क्या क्या इसके अंदर होगा और कितने लोग हैं, क्या ये ओपन टू पब्लिक है, तमाम लोग इसमें आ सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा बताइए। ये हमारा जो फिल्म फेस्टिवल इस दफ़ा 2025 में हो रहा है वो 19 जून से लेकर 22 जून तक है। और इसमें पहले दिन हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं अपना IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। एंड उसमें हमारी पैनल डिस्कशंस हैं, AI पे है और ओन योर ओन म्यूज़िक है कि जो बच्चे इतना सारा म्यूज़िक बनाते हैं आजकल, कोई उनको ओनरशिप का पता नहीं है, कॉपीराइट्स का नहीं पता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे यंग स्टूडेंट्स जो हैं, नए फिल्म मेकर्स हैं, नए म्यूजिशियंस हैं, किसी को कुछ नहीं पता, हम उसी तरह चल रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच विल एक्चुअली प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि वो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर सकें। हमारा काम है कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम सिखा सकते हैं और बता सकते हैं और हम ओपन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, उनको इनकरेज कर सकते हैं। दैट इज बेसिक। द फर्स्ट डे वी आर डूइंग दैट, देन सेकंड डे हम गए थे इंस्टीट्यूट के साथ, हम कोलैबोरेट करके जर्मन फिल्म्स दिखा रहे हैं। तो 2 हमारी जर्मन फिल्म्स होंगी, उनके डायरेक्टर्स वगैरह से कॉन्वर्सेशन होगी। एंड थर्ड डे हमारा हुंदन है, प्लस वी आर ऑल्सो डूइंग जर्मन फिल्म्स इन द मॉर्निंग, एंड हुंदन है हमारा। और लास्ट डे जो 22 है वो हमारा फैमिली डे है। उसमें हम चाह रहे हैं कि बच्चों को हम दिखाएं फिल्में, और उसमें ऑर्फनेज से भी बच्चे आएँ, बिकॉज उनके लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का। सो यू नो यू हैव टू टेक ऑल द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर, और प्लस अपनी फैमिली बच्चों के साथ आके देखें सारी फिल्में, एंड दैट इज हाउ वी प्लान दैट। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने लोगों को कहा है कि टिकट वाला के साथ आप लोग एक्चुअली अपने आपको रजिस्टर करा दें, ताकि हमें पता हो कि कितनी हमारी ये बताना जरूरी है। तो जरूरी है कि आप रजिस्टर आप बता दीजिए, मिसबा आप बता दीजिए कि कैसे कैसे कहाँ से टिकट जो है वो ले सकते हैं, लोग आना चाहिए, लोगों को पता चल जाए। आप टिकट वाला एवरीबडी नोज, उनको आप ईमेल करें, अपना डालें और उसके साथ अपने आपको रजिस्टर कराएं। और ये फ्री रजिस्ट्रेशन, हम किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा आइडिया इज टू गिव बैक। सो पिफ का बेसिकली ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमें हो, फंडिंग हो या जो भी हो, वो हम इस तरह यूज़ करें। सो दे आर फ्री ऑफ चार्ज है। आप प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर करें और फैमिली डे में बच्चों को लेके आएँ। और जो फर्स्ट डे हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला है, उस दिन हम चाहते हैं ऐसे लोग आए हमारे पास कि जो actually know about rights and want to learn. That is basically what we're doing, and we're very excited about it. Inshallah. बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि हमने पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे जो फिल्म वगैरह के डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी दावत दी। और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि ये जो 19 से लेके 22 तक होगा, तो उसमें आप लोग जो है खुद को रजिस्टर कराएं और आएँ, तो बस देखें। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि फ्राइडे जो हमारा संडे है 22, उस दिन हमारा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमने यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करके उनकी फिल्में मंगाई हैं। तो जो बेस्ट फिल्म्स होंगी ना, तो वो हम सिनेमा में दिखाएंगे। उसकी वजह से ये होगा कि स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगी, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जी, क्योंकि हर किसी को जो भी फिल्म मेकर है वो चाहता है कि उसकी फिल्म जो है ना वो सिनेमा में लोग बिल्कुल। और नौजवानों को इंकरेज करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से ये है। एग्जैक्टली, जो देख रहे हैं बच्चे, आप सुन रहे हैं ना, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। मैं गवर्नमेंट से भी हर जगह से ये रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज कि आप
पाकिस्तान का फुटप्रिंट जो है ना वो सारी दुनिया में सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इधर लेके जाना बहुत जरूरी है. दैट इज हमारा गोल. बिल्कुल सही है. फारूक साहब आपकी तरफ आएंगे. सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए ये आईपी है क्या, एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जरा एक्सप्लेन कर दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को देना. मुझे पता बेताशा बच्चे देख रहे होंगे इस वक्त, और ये जो आईपी है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, एक ये वो चीज़ है जो एक ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. आप समझें उस पर एक दबाव डाला हुआ था. अब वो फिर आज़ादी हो रही है. इससे जो हमारे नौजवान जो बच्चे हैं ना उनको इस जो आर्ट्स का पता होना चाहिए. आईपी है क्या. आईपी में बेताशा चीज़ें आती हैं. जैसे आपका हम टीवी का जो लोगो है वो ट्रेडमार्क्स हैं. अच्छा, आपके पेटेंट्स हैं. हमारे बच्चे जो चीज़ें बना रहे हैं, नॉवल नई चीज़ें बना रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें बना रहे हैं, वो है. अच्छा, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं. जैसे आपका ये चौंसा मैंगो है, हैदराबादी बैंगल्स हैं, ये आपके अजरक है. ये तो नहीं हो सकता ना दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क आपकी चीज़ें उठा के ले जाएं. वो कहें ये हमारी चीज़ है, लेबल अपना लगा दें. हुआ भी है, ऐसा हुआ भी पाकिस्तानी चावलों के साथ ऐसा हुआ था. आई रिमेंबर पास्ट के अंदर, एंड देन वी हैड टू रियलाइज कि हमें ट्रेडमार्क करना बहुत ज़्यादा जी बेताशा और चीज़ें करनी पड़ी थी. जैसे आर्ट्स एंड कल्चर की जो बात है ना, अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी बाहर से चोरी हो जाती है, आप सबसे पहले तो थाना जाएंगे ना, बताएंगे भी मेरी गाड़ी चोरी होगी. लेकिन अगर आपकी फिल्म चोरी हो जाती है, यूट्यूब पे कोई चढ़ा देता है, कोई उसकी कॉपी करके, पहले तो वो डीवीडीज होते थे, सीडीज होती, ये टेपें होती थी ना, लोग कैमरा प्रिंट चला रहे होते थे, म्यूजिक डाउनलोड कर रहे होते हैं. ये चोरी हो रही है, ये चीज़ें चोरी हैं. अक्सर हमारे लोग चुप करके बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं है. सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए अवेयरनेस. और आईपी एक चीज़ में, आपने जो जूती पहनी हुई है, आपने जो घड़ी पहनी हुई है, ये कालीन का बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, एक चीज़ आईपी में, ऐसे लोगों को पता ही नहीं है. फिर हम सोचते हैं ये दूसरे मुल्क, जर्मनी, जापान को तो छोड़ें, अगर आप ये सोचें तुर्किया को हम देखते हैं, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड, वो कितने आगे निकल गए. उन्होंने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डीमिस्टिफाई करके नेशनल करिकुलम में डाला हुआ है. 13-14 साल के बच्चे हैं ना, वो जाके, वो पहले से उनको आइडिया होता है. अच्छा, क्या आइडिया होता है? जब वो पता है दैट आपका इनोवेशन कल्चर बन जाता है, इन्वेंशन कल्चर बन जाता है, नॉलेज बेस्ड कल्चर बन जाता है. आप कहते हैं अपनी चीज़ें बनाना. सो जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो तो एक तो प्रॉपर्टी तो जो क्रिएटर है उसकी है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. जैसे मुझे मैडम निकार नज़र ने ये बताया था, ये लाल शाहबाज कलंदर जिसका जो ऑथर थे, उन्होंने ये देखा ना, हमारा ट्रेडिशनल हेरिटेज जो अब बच्चे हैं उनको सारों को पता है, सारे गाते हैं वेडिंग्स फंक्शंस पे, सारों को पता है. लेकिन जिसने बनाया वो बेसिकली गुर्बत में लौट के चला गया दुनिया से. माइकल जैक्सन, वो उसको 18-19 साल हो गए फौत हुए हुए, उसको $100 मिलियन मिल रहे हैं. इट्स मनी, बहुत पैसा है इसमें. सब बच्चे जो आपके जो देख रहे हैं ना, मैं तो बच्चों को ये कहूँ, आजकल के तनाजुर में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ भी जाती है ना फारूक साहब, क्योंकि हमारे पास अब प्लेटफॉर्म्स इस तरह के मौजूद हैं, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है. तो उसकी वजह से ये ट्रेडमार्क जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है ना, ये कॉमन नॉलेज होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं चाहूँगी, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं आपा की तरफ वापस आना चाहूँगी. सुल्ताना आपा, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं आपसे इंटरव्यू करूँ ना, मौका नहीं मिलता मुझे ये सवाल करने का. आप थकती नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं. इसका राज ये है कि आपको जो अपने काम से मोहब्बत होती है, और वो जो काम आप जानते हैं, दिल चाहता है वही सबको दें, गिव बैक करें. तो जो हमें अल्लाह ने दिया है, यकीन करें कि यही होता है. और मैं सोचती रहती हूँ, आई एम सॉरी, हर वक्त मुझे लोग कहते हैं आजकल आप ये बात करती हैं, लेकिन मैं फिर से ये बात करती हूँ कि अब हमारा टाइम जो है वो एनर्जी का टाइम इतना नहीं है कि वो कर सकें. तो मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे, उनको किस तरह मौका मिले. कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है. तो अगर मैं उस इदारे से हूँ, सीख के आई हूँ, तो मैं कैसे भी करके लोगों तक पहुंचाऊं, और उनको कम से कम लोगों को पहुंचाऊं, और उन बच्चों को जो है मैं किस तरह से प्लेटफॉर्म दूं कि मेरे मुल्क के बच्चे आगे जाएं. मैं अगर बात करती हूं तो इमोशनल हो जाती हूं, इसलिए कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं. तो उस टैलेंटेड बच्चे जब होते हैं ना, तो उनको कोई ना कोई तो हिम्मत अफजाई करेगा ना. जब आप हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे तो बच्चों का क्या होगा. हमारे
ये जो हम कहते हैं ना 23 करोड़ लोग हैं, 34 करोड़ लोग हैं, ये हमारा एसेट है। इसको हम अच्छी चीज़ों में जो है बेहतरीन चीज़ों में लगाएं। किसी को मैंने कहा कि आप इसे स्पॉन्सर करें, उन्होंने कहा हम हेल्थ को करते हैं। मैंने कहा भाई ये भी मेंटल हेल्थ है, बच्चों को अगर आप मेंटल हेल्थ में रखेंगे बिल्कुल तो वो आपके गलत कामों से ज़्यादा सही कामों में लगेंगे। हमारे पास लोगों को यही नहीं पता है कि करना चाहते हैं लोगों के लिए, इतना हेल्थ पे काम हो रहा है, चीज़ों पे, लेकिन इससे बड़ी देखें मीडिया क्या है, इसमें AI शुरू हो गया है और चीज़ें हैं, सिर्फ एक्टिंग या ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो बच्चों को अगर आप सही रास्ते पे लगाएंगे तो वो सही काम करेंगे। अच्छा। जिससे आप अपने मुल्क का नाम भी आगे कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बना सकते हैं। तो थकने का जो आपने बात की थी वो यही है। नहीं आप तो इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने कहा पेट्रियोटिज्म के हवाले से आपा मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस पेट्रियोटिक मूवीज बनने की कितनी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अभी जो इंडिया पाकिस्तान के हालात थे उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उस टॉपिक पर मूवी देखें। हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क में जैसे कोई इस तरह का इशू होता है वो अपनी मूवी बनाकर लोगों में एक इमेज क्रिएट करने की, चाहे वो साजिश ही हो, लेकिन वो लोगों के जहन में एक लिहाज से ठूस देते हैं। कैप्चर किया हुआ है अपनी ऑडियंस को, लगता है बॉलीवुड की दुनिया में, और वो जहन साजी करते हैं। तो इस हवाले से आप हम टीवी के बैनर्स वाले एक ड्रामा भी बना अहदे वफा, वो बड़ा शानदार रहा। उसके अलावा परवाज़ है जुनून एक मूवी बनी, उसने बड़ा सक्सेस लिया। तो आपकी नजर में ये मजीद इसको कितना उभारने की जरूरत है? इस पे होना चाहिए, एक तो हम ड्रामा बना रहे हैं इसी पे जो हमारे ये जंग का शुरू हुआ था, और जितना नेगेटिव तरीके से पड़ोसी मुल्क बोल रहा था कि सारी दुनिया में उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और हमें भी, कि क्या हमारे जैसे लोग क्यों इतनी गलत बात कर रहे हैं कि कभी कराची तबाह हो गया तो कभी दुनिया तबाह हो गई। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम कैसे इसको सही कर सकते हैं? जो आदमी बड़ा अच्छा है वहाँ का भी यहाँ पर, हमारे पास जो लोग हैं वो चाहते हैं अमन। हम कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इस पे मैं एक ड्रामा कर भी रही हूँ, लॉन्ग प्ले, इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे। लेकिन मैं जो एक बात कहती हूँ, ये मीडियम है जिसके थ्रू आप बच्चों से सही काम करवाएं और दुनिया में फैलाएं कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम अमन सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं, ये दुनिया भी हमारी है, ऐसे ही तो है। उसके लिए भी चाहते हैं। तो इस पे फिल्में बननी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, और फिल्म से बड़ा या इस मीडियम से बड़ा, अब तो दिन ब दिन ये बढ़ता चला जाए ना, इसमें AI आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, तो इसके थ्रू पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बच्चों को कहूँगी वो ये है कि इन बच्चों को क्योंकि गाइडलाइन नहीं है, तो वो इतनी गंदी गंदी चीज़ें जो उस पर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, मैं उनकी माओं को भी हर दफ़ा कहती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि जब वो किसी भी औरत को गाली देना, चीज़ें करना, तो मैं कहती हूँ बच्चा ये ना समझो कि ये उनको गाली पड़ रही है, ये तुम्हारी घर वालों को पड़ रही है कि उन्होंने ये तरबियत दी। तो एक तो हमें अपने औरतों को एजुकेट करना चाहिए। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती हूँ कि क्योंकि माएँ पढ़ी लिखी होंगी, काम करेंगी, तो बच्चे नस्लें अच्छी होंगी। ऐसे ही है। और तो हम खुद भी शाहिद हैं, ये जो आप विमेन एम्पावरमेंट की या जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहे होते हैं, हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और मीडिया की अहमियत कितनी ज़्यादा है, और जो आप बात कर रही हैं इसकी अहमियत इसलिए भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूचर जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का है। मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है एंड देन वहाँ से जीतने की कोशिश की जाती है। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, डेफिनेटली इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी कि हमारा जो है ना कल्चर, उसको हमने प्रमोट करना है। हम इश्यूज पे उस पे हो जाते हैं, हमें सारी चीज़ों को प्रमोट करके आगे चलना है। और उस कल्चर में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सच बोलना है। हम वो चीज़ हमारे स्टूडेंट्स में, उसमें बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ में, कि आप उनको सच बोलने की इजाज़त दें, उनको अपना माइंड यूज़ करने की इजाज़त दें। हाँ, हम लोग सब बैठे हैं गाइड करने के लिए कि आप उसको प्यार से थोड़ा सा माँ बन के वो करके आप गाइड करते, बट having said that, they must be allowed to say what they want to say, and I think हम लोगों को इस स्टेज पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मिसबा साहिबा, इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स जो हैं वो फिर कितना किरदार अदा करते हैं, ये जो आप बात कर रही हैं इसके अंदर?
وہ بہت کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ جب اسکول میں بچے فلمز وغیرہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جو بھی ان کا دماغ میں آئے, جو بھی ان کے دل میں بات آئے, اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی دل کی بات ہی لے کے آپ آگے چل جاتے ہیں. تو وہ پھر جو ٹیچرز وغیرہ ہیں نا, وہ جسے ہم پلیٹ فارم بھی اسی لیے دے رہے ہیں ان کو کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ سیکھیں, بولیں اور اپنی بات بولنے کی ان کو فریڈم ہو کہ جی میں یہ بولنا چاہتی ہوں تو یہ میرے پاس یہ بات میری پہنچے. پچھلی بار کے جو ایڈیشنز ہوئے ہیں فلم فیسٹیول کے, اس بار اس میں کیا تبدیلی ہے, کیا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے؟ ہر چیز ہر دفعہ ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں. پہلے شروع میں ہم نے بہت ساری فلمز باہر سے بھی لائے تھے, دکھائے تھے, بٹ پاکستان کی سچویشن بھی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے تو ہم بھی تھوڑی سی ہمارے ساتھ بھی ہوتے. اس دفعہ تو ہم ساری فلمز جنرلی ان کو دکھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے لے کے فلمز دکھا رہے ہیں, زیادہ دکھا رہے ہیں, پلس ہم جرمن فلمز دکھا رہے ہیں, پلس ہم IP پہ بات کر رہے ہیں. تو ہمارا بیسکلی اس دفعہ جو وہ ہے وہ ہمیں ان کو شیئر کر رہے ہیں ہم ساری ان کے ساتھ فلمز. ساتھ ہم جیسے ہم نے پہلے بھی بولا کہ ہم لوگ اسکرپٹنگ کے اوپر بھی ہم نے کام کیا, فلم اسکرپٹنگ کے اوپر ہم نے اس پہ کیا کہتے ہیں ورک شاپس کی ہیں. تو وہ ورک شاپس بھی ساتھ ہم ان دا نیکسٹ فیو منتھس ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کو آگے ہم سکھائیں تاکہ باہر سے لوگوں کو بلا کے اپنے بچے اور یہاں کے بھی جو ٹاپ کے جو ہمارے لوگ ہیں جیسے مہرین ہیں اور شرمین ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ان کو بھی بلا کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں. بیکاز آپ کا جو بیسک بات ہے وہ پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے. سو یو مسٹ پروموٹ پاکستانی ٹیلنٹ اینڈ یو مسٹ بہت ضروری ہے فرام پاکستان. بہت ضروری اور بڑا ضروری کام. ایک چیز جو میں کہوں گی, جی ہاں میں یہ بات کہوں گی, آپ نے کہا پہلے والے جو ہم نے کیے اور اس میں کیا فرق ہے. پہلا والا ہم نے بڑے جوش میں کیا تھا اور اس میں انٹرنیشنل بہت سے لوگ آئے تھے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی منسٹر آئے تھے اور بلاول صاحب بھی آئے تھے, چیف منسٹر صاحب بھی یہاں کے آئے تھے, اور انٹرنیشنل بہت فلمیں آئیں. اور دوسرا جو تھا انٹرنیشنل لوگ آئے جنہوں نے آ کے لوگوں کو ٹرین کیا, ڈائریکٹرز, پروڈیوسر, بلکہ انڈیا سے بھی, میں نام جان بوجھ کے بھی لے, ہم کہتے ہیں پڑوسی ملک, کیا پڑوسی ملک, انڈیا سے بھی جب اچھے تعلقات تھے تو ہمارے وہاں سے 17 لوگ آئے اور گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا, باہوبلی کے لوگ, دوسرے لوگ. تو کچھ ان کو ہم نے بتایا, کچھ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو بتایا. تو یہ جو آرٹ اور کلچر کا ملاپ ہوتا ہے یہ بڑا اچھا ہوا تھا. اب کیا ہے کہ ظاہری ہے تھوڑی فائنینشیل بھی اور دوسری چیزیں بھی کم ہیں, تو ہم بس اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کو بہت بڑا ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح جیسے ٹورنٹو فلم فیسٹیول ہوتا ہے, نیو یارک فلم فیسٹیول ہوتا ہے, یہاں بہت بڑے, میں چائنا میں گئی تھی جن کے میں جوری میں تھی, وہاں سے ہی مجھے یہ ہوا کہ میں اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کرتی ہوں. تو یہ چیزیں ہیں, اور میں شکر گزار ہوں فاروق صاحب اور دوسرے لوگ جو بھی ہمارے ساتھ ملتے ہیں, یہ سب چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے, کس راہ سے چلیں اور اپنے ملک کا, اپنے کو, اور کس طرح سے آپ ایکسپوجر دیں. تو یہ پلیٹ فارم اس کا ہے. اور جو اب یہ ہو رہا ہے, میں سب کو کہوں گی جو سن رہے ہیں, جو انٹرسٹیڈ ہیں, وہ مصباح سے بھی کریں کانٹیکٹ اور آئیں, دیکھیں, اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر اگر وہ چاہیں تو اپنی فلمیں بھی لے آئیں. تو ان کو ہم سب لوگ مل کے اس کو ظاہر کامیاب بنائیں گے. یونیورسٹیز اور کالجز کی بھی تھینکفل ہوں جو اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ڈیفینیٹلی وہ تمام وہ ہر وہ ادارہ, ہر وہ شخص جو اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ مبارکباد کا مستحق بھی ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے. فاروق صاحب میں واپس آ جاتی ہوں آپ کی طرف. اچھا تو اس پارٹنرشپ کے بارے میں بتائیے گا کہ IP کو وہ کس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے, یا پھر دونوں فریقوں کی بات کریں, دونوں فریقوں کے لیے یہ پارٹنرشپ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین ٹیکنالوجی کی جو انٹیگریشن ہو رہی ہے رائٹ ناؤ, AI کی ہم بات کر رہے تھے بریک میں بھی, اس پر بھی آپ ذرا کامنٹ کیجیے گا. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, جو نوجوان ہیں بچوں کے, دے ہیو سو مچ ٹیلنٹ. اگر ہم سارے سائلوز میں بیٹھے رہیں گے نا, پھر آپ بس نیشنل نیریٹو نہیں بڑھے گا. یہ جو کوآپریشن ہو رہی ہے, یہ ہم ٹی وی کے ساتھ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. IP کی اویئرنیس ہم بڑھا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو کہتے ہیں نا کلچر, میوزک, وہ آپ کی ایک روح ہوتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل شناخت ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ نئی توجہ دیں گے, جو کہتے ہیں نا میڈم نے, صدیقی صاحبہ ہیز ڈن سو مچ, دے آر ڈوئنگ سو مچ. اینڈ یہ جو فلم فیسٹیول ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک چیز ہوتا ہے پاکستان کو دیکھتے ہیں لوگ, یہ نہیں ہے بس ایک جہالت ہے, غربت ہے,
ویمنز امپاورمنٹ نہیں ہے, سب کچھ ہے پاکستان میں. اتنی کہانی ہے, اچھی کہانی ہے. ہم سافٹ امیج, ملٹی کلچرل, ملٹی لنگول. ہمارے جو رورل ایریاز میں جو ہمارے جو کلچر, جو ایمبرائڈری بنا رہے ہیں, جو کپڑے سی رہے ہیں, جو گانے, سٹوریز, ہاں, جو کہانی ہے وہ بہت ضروری ہیں. دوسری چیز جو آپ نے پوچھا نا, جو آپ کہہ رہی تھیں جو نئی چیز کیا ہے, میں اگین میں بہت شکر گزار ہوں میڈم کا اینڈ فلم فیسٹیول, پاکستان فلم فیسٹیول. پہلی دفعہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اے آئی اور ٹیکنالوجی کا, اور ہم بہت بڑی آڈینس, نوجوان تو سارے ٹیکنالوجی, آپ کی جنریشن تو ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے. اس میں یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میں جب سے سوچتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر اے آئی میڈم ہماری جو کلچرل آئیکن ہے میڈم نور جہاں کو سامنے لیا ہے, وہ 30 سال کی ہیں, شی گلوئنگ. اچھا, ان کی جو لائبریری ہے, میوزک لائبریری, وہ اٹھا کے اے آئی ٹرانسفارم کر دیتی. گانے نئے ہیں لیکن وہ نئے نہیں ہیں, ایگزسٹنگ لائبریری پہ. آپ کو پتہ ہے سر پال مکارٹنی جو بیٹلز کا, اس لیے تو شور مچا رہا ہے, وہ یہ سارے آرٹسٹ ویسٹرن کنٹریز میں, ان کے لیے تو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہماری کریٹیوٹی چوری ہو رہی ہے, تو یہ چوری نہیں ہونی چاہیے. کوئی سوچ بھی نہیں رہا اور وہ سوچ رہے ہیں, ہم نہیں سوچ رہے. اب یہ سوچیں اگر میڈم نور جہاں کے نئے گانے آ جاتے ہیں ٹی وی پہ اور ایک ریلیز کرتے ہیں پڑوسی ملک میں. I'm glad کہ ایسے ادارے اب پاکستان میں بھی ہیں جو نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر عملی طور پر اب کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے. بہت شکریہ, ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سلطانہ صدیقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, اینڈ مصباح خالد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے تاریخیں 19 سے 22 جون تک کراچی کے اندر یہ فلم فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. اور اگر آپ ٹکٹ والا پر رجسٹرڈ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ٹکٹ والا پر رجسٹر کروا لیجئے. کوئی آپ کو فی پے نہیں کرنی ہے اس ٹکٹ کی, آپ جا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر جائیے. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جانا بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اس انڈسٹری کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ٹریننگز بھی ملیں گی, رہنمائی بھی ملے گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے صحیح ڈائریکشن جو ہے زندگی کی وہ کیا ہے.